कि बहुत सारे लोगों ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 886.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜੀ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ESI ਦੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਪੈਸਾ 886 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੈ और एक कंपलसरी है। कोई वर्कर अपनी मर्जी नाल ये नहीं कह सकता कि पैसा नहीं कटाना, लेकिन एक गवर्नमेंट की स्कीम ऐसी है कि पैसा तो कटना ही कटना है। ESI के अफसरों की जेब में जा रहा है, वर्करों को कोई पैसा नहीं जा रहा। और मैं पिछले 20-25 सालों तो लगे इन्हों के किन्ने अफसर इन्हों के ट्रैप हो चुके हैं करप्शन केस। वैसे किस तरीके नाल जिहड़े डायरैक्टर जिन्होंने सज़ा मिली उन्होंने ਦੇ केस की असीं गल करिए किस तरीके नाल लोगों के पैसे की गलत इस्तेमाल कर रहे थे किस तरीके नाल धांधली कर रहे एक हस्पताल का बिल करोड़ तो घट होंदा नहीं है जिथे वर्करां दा इलाज होंदा प्राइवेट, और वो 10% तो लैके 30% तक कमीशन की आस रखते हैं। और जिहड़ा हस्पताल कमीशन नहीं दिंदा उहदा बिल रिजैक्ट कर दिंदे ने जां उहदे च कोई ऑब्जैक्शन लगा दिंदे। पहली यार तुहाडे ध्यान दे विच मामला आया तो तुहाडे तक भी पहुँच की होनी है भी तुसीं चुप करके बह जाओ। सर पहले केस मैं तो काफ़ी प्रेशर पाया सी इन्होंने, लेकिन मैं भी परमात्मा नूं मनण वाला बंदा, मैं इन्हां करप्ट बंदियां तो डरदा नहीं। 2-3 बारी मैं पुलिस भी कॉल करनी पैंदी है मैनूं सारे डॉक्टर इकट्ठे हो गए चंडीगढ़ पै जाते। सत श्री अकाल दोस्तों, इस वक्त तुहाडे नाल तुहाडा अपना दोस्त हरदीप सिंह भोगल प्रोग्राम सवाल जवाब लेके हाज़र हाँ। तो अज बहुत अहम सवाल ने तो उन्होंने जवाब तुसीं सुनोगे तो तुहाडे पैरों के थल्लों जमीन जिहड़ी है वो खिसक जाएगी। ये असीं नहीं कह रहे क्योंकि असीं आम तौर पर देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को सहूलतां के नाम पर बहुत सारिया स्कीमां जिहड़ियां ने वो सरकार वालों चलाईयां जांदियां पर स्कीमां के तहत किस तरीके नाल लोगों की लुट हो रही है। एक वड्डा मामला सामने आया। साडे नाल एडवोकेट जसवीर सिंह ने गलबात करके समझांगे कि ये लुट किस तरीके नाल प्लैंड की गई, किस तरीके नाल लोगों दीयां जेबां दे विचों पैसा कढ़िया गया। तुहाडे ध्यान दे विच होना कि आम तौर पर जिहड़े इंपलॉइज हुंदे ने उन्हां दीयां तनखाहां दे विचों कुछ भत्ते कट हुंदे ने जिन्हां दा ये हुंदा कि उन्हां नूं मैडिकल फैसिलिटियां मिलणीਆਂ ने जां उन्हां नूं बाद विच लमसम अमाउंट मिलनी है जां पेंशन के रूप दे उन्हां नूं बुढ़ापे दे विच चीज़ां मिलणीਆਂ ने। पर वो चीज़ां के जरिए की कुछ हो रहा है अज बड़े वड्डे भेद खुले ने। साडे नाल गलबात करनगे एडवोकेट साहब। सब तो पहला तो ये जिहड़ा मामला हैगा ESI वाला ये तुहाडे ध्यान दे विच कदों आया ते किन्नी अमाउंट का घपला आपां पहलां दर्शਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਦਈਏ। सर सब तो पहला ये साडे ध्यान विच पिछले 2 महीने पहला आया। असीं RTI पाई सीगी। RTI तो सानूं ये सूचना मिली है कि इन्हां ने पंजाब सरकार की ट्रेजरी दे विच ESI कारपोरेशन ने 886.96 करोड़ रुपया जी ट्रेजरी दे विच पाया वर्करां दे मतलब कि वैलफेयर वास्ते उन्हां दे ESI दे सहूलतां देण वास्ते। पर यह पैसा 886 करोड़ रुपया ये किते भी ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੈ। ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਔਰ ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ। ਜੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜੀ RTI ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ ਪਰ ਥੋੜੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਵੀ ਦਈਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਕੀ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹ सर असी ये जानकारी मंगी सी कि कितना फंड आया, फंड की जानकारी तो दी गई। असी उस तो बाद ESI नूं लिखिया सीगा भी तुसीं इहदा कदों ऑडिट कीता है, अच्छा कितनी बारी कीता है, लेकिन उन्होंने पिछले 5 सालों कोई ऑडिट नहीं किया और सानू ना जानकारी दी है कि ऑडिट असी कीता नहीं ना ऑडिट हो सकता है। जी जे असी समझण की कोशिश करिए ESI ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ESI ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਕਟ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਦੇ 4% ਤਨਖਾਹ ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ 21,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ उस वर्कर नूं ते उसके परिवार नूं इन्हां ने मैडिकल सहूलतां कैशलैस देणियां हुंदियां। पर यह पैसा तो हर महीने जबरदस्ती कट रहे हैं पर उहदे बदले च उन्होंने सहूलतां नहीं मिल रही वर्करां नूं और यह कंपलसरी है। कोई वर्कर अपनी मर्जी नाल ये नहीं कह सकता कि पैसा नहीं कटाना, लेकिन ये गवर्नमेंट की स्कीम ऐसी है कि पैसा तो कटना ही कटना है, लेकिन सहूलतां देण वाल ESI का कोई ध्यान नहीं हैगा। इन्हां दे अफसर चंडीगढ़ बैठे ने 400-500 के करीब इन्हां दा स्टाफ बैठा है और उत्थे PN तो लैके डायरैक्टर तक करप्शन चल रही है।
ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਈਵਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਗੇਟ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਲਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ESI ਕੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ PF ਕੱਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ PF ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, PF ਦਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਗਾਹੇ ਬਗਾਏ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਢਾ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ESI ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਨਾ ਬੰਦਾ ਪੈਸਾ ਕਢਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ESI ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ESI ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਖੰਗਾਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੱਟ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ESI ਕੱਟ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਸਰ, ਉਹ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਜੋ ESI ਦਾ ਫੰਡ ਹੈ, ESI ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਸਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ESI ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਰਕਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਅਫਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੇਸ 'ਚ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਇੰਨਾ ਢੀਠ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਖਰੜ ਤੋਂ 2 ਅਫਸਰ ਟਰੈਪ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਿੱਛੇ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਟਰੈਪ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਦਾਲਤੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ? ਸਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ 2 ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟਰੈਪ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ CBI ਕੋਰਟ ਤੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਨੇਜਰ ਟਰੈਪ ਨੇ ਜੀ, ESI ਦੇ ਖਰੜ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਲੜੂ ਤੋਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਰ ਨੇ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰਦੇ ਵੀ 5-7 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ। ਕੋਰਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਪ ਕੇਸ 'ਚ ਫਸਿਆ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਹਰ ਹਾਲ ਤੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਹ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ? ਸਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ESI ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਿੱਲ ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਨ ਕਰੋੜ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ। ਔਰ ਉਹ 10% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30% ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੈਸ਼ ਦਾ ਥੈਲਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਬੈਠ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਫੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਫੀਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ? ਸਰ, ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਪਟ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ESI ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ESI ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਰਾਮਦਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ 6 ਲੱਖ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦਵਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਇਆ ਉਸ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ 886 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਮਸਮ ਅਮਾਊਂਟ ਦੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? ਸਰ, ਇਹ 886 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ 3000 ਕਰੋੜ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ CM ਨੂੰ, ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਘਪਲਾ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨਗੇ। ਜਸਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਗਰੀਬ ਤਬਕੇ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਚਲੋ ਇੱਕ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ESI ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ
ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਧਾਂਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ ਉੱਥੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉੱਥੋਂ ਲਾਰੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇਦਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ। ਸਿਰਫ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਪੈਸਾ ਕਟਾਉਂਦਾ ਉਹ ਇਸੇ ਆਸਤੇ ਕਟਾਉਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸਪੋਜ਼ 10 ਸਾਲ ਪੈਸੇ ਕਟਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, 10 ਸਾਲ 'ਚੋਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ESI ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਦੇ ਫਿਰ 10 ਸਾਲ ਪੈਸਾ ਕਟਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਔਰ ਉਦੋਂ ਵਰਕਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ESI ਦਾ ਜੇ ਇਹ ਕੇਸ ਫੜਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਰ, ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ 70 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਫਟਾਫਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸੈਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਵਰਕਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨੇ ਜਿਹਨੇ ਦਵਾਈ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ 10,000 ਜਾਂ 20,000 ਜਾਂ 50,000। ਇਹ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 25-30% ਪੈਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ CGS ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਵਰਕਰ 75% ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਲੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਦੀ ਉਹ ਰੁਕ ਸਕੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, 100 ਰੁਪਏ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ 25 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, 75 ਰੁਪਏ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਖੁਦ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ESIC ਖੁਦ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਉਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ 25% ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰੇਜਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਸਾਰਾ ਦੂਜੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਵਰਕਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਨੇ, IAS ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਜਰੀ 'ਚ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਉਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਮ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ESI ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਜਰੀ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਸਰ ESI ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਜਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਟ੍ਰੇਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ESI ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ESI ਦੀ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ESI ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਜਰੀ 'ਚ ਚਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਹ 886 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਕੁਛ ਹਾਲਤ ਹੀ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹਾਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ, ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ESIC ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਹ ਭਲੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਵੱਲ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਲੱਖ ਹੈ, 12 ਲੱਖ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 50 ਲੱਖ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਬੰਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀ ਹੈ। ਉਹ 50 ਲੱਖ ਵੋਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵਰਕਰ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਆ, ਪੂਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੜੀ ਦਰ ਕੜੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਧਾਂਦਲੀ ਤੁਸੀਂ ਫੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਬਰੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? ਸਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ESI ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਡਿਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾ ਦਾ ਹੱਥ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂ ਵੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ
ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਾ ਦਾ ਪੱਤਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰ ESI ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ESI ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ESI ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ESI ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੋਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੂੰ? ਸਰ ਇਹ 1952 ਤੋਂ ESI ਸਕੀਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਸਕੀਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਇਹਦੇ ਸਕੀਮ 'ਚ ਇੰਨਾ ਨਿਘਾਰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ESI ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਏਮ ਐਕਟ ਦਾ ਉਹ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਐਕਟ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ESI ਅਕਸਰ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਇਸ ਮੁਤਲਕ ਤੇ ਬੜੇ ਵਿਭਾਗ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਡਾਕਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਗੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।